जो इनहेरिटेंस ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲਟੀ ਸਿੰਗਲ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ, ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਰਿਕਲ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨहेरिटेंस। ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨहेरिटेंस ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਵਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨहेरिटेंस ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। but we can achieve this multiple inheritance with the help of interface। ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨहेरिटेंस ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਨहेरिटेंस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨहेरिटेंस ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨहेरिटेंस ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ। ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਫਾਈਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ contains only constants or we can say static variables। ਫਾਈਨਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਈਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫਸਟ, क्लास सेकंड, एक बनाई क्लास थर्ड, एक्सटेंड्स फर्स्ट कॉमा सेकंड। ये एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, क्योंकि तो एक क्लास है फर्स्ट, एक सेकंड, उस तो असीं एक नवी बना ली थर्ड, जो कि जावा च डायरैक्टली नहीं हो सकती। बट इस क्लास नूं जे आपां इस क्लास नूं इंटरफेस नाल रिप्लेस कर दईए फिर यह चीज़ बन सकती है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इंटरफेस बनाना है, लाइक मैं लिख रहा इंटरफेस फर्स्ट, इस तो मैं क्लास बनानी है क्लास सेकंड, तो मैं इत्थे वर्ड यूज करूँगा इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स फर्स्ट। मतलब एक्सटेंड की जगह ते, एक्सटेंड्स की जगह ते असीं वर्ड यूज करना है इंप्लीमेंट्स। एक्सटेंड की जगह ते आपां वर्ड यूज करांगे इंप्लीमेंट्स जदों असीं इंटरफेस तो क्लास बनानी है। एक गल होर याद रखनी है, इस दे विच क्लास तो क्लास बनानी है आपां एक्सटेंड यूज करांगे, एक्सटेंड्स। इंटरफेस तो क्लास बनानी है इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करांगे। अगर इंटरफेस तो नवा इंटरफेस बनाना है फिर एक्सटेंड्स यूज करना है। ये तीन टर्म्स है। जो क्लास तो क्लास क्रिएट करनी है उदों एक्सटेंड्स, इंटरफेस तो क्लास इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस तो इंटरफेस एक्सटेंड्स। मतलब जो सेम है उदों एक्सटेंड है, जो डिफरेंट है उदों इंप्लीमेंट्स है। क्लास तो इंटरफेस नहीं बनूगा, इंटरफेस तो क्लास बनूगा। बट इस दे विच फायदा की होगा इंटरफेस का, आपां ये चीज़ नहीं लिख सकते क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी एंड सी, ये नहीं हो सकती। बट ये हो सकता है क्लास ए इंप्लीमेंट्स बी एंड सी, ये चीज़ हो सकती। मीनस एक क्लास दो इंटरफेस तो इनहेरिट हो सकती है। अगर हुण आपां ये चीज़ देखिए, ये पार्ट देखिए, ये की चीज़ बन गई अपनी, दो चीज़ों तो एक चीज़ बनी है जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। हुण अपना की मेन मोटिव है इंटरफेस का, सिंपल आप कहांगे जावा दे विच मल्टीपल इनहेरिटेंस होंदी नहीं, बट इंटरफेस की हेल्प के नाल असीं मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इंटरफेस दी कुछ लिमिटेशन है, उस कल्ले फाइनल वेरीएबल्स ही होंदे है, मतलब उन्होंने वैल्यू फिक्स होंदी है, चेंज नहीं होंदी। एंड जिहड़े मैथड है उसदे विच केवल अबस्ट्रैक्ट मैथड होंदे आ, मतलब उन्होंने कल्ली बॉडी नहीं होंदी, केवल उन्होंने
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਫਸਟ, ਉਸ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, फर्स्ट क्लास लिख लिया। फर्स्ट क्लास एक आप क्लास बनाई सेकंड, सेकंड क्लास आउटपुट टू क्लास थर्ड एक्सटेंड्स फर्स्ट कॉमा सेकंड। आप एरर देख रहे हैं भी ये चीज नहीं बन रही। जो थर्ड क्लास है उसको इनहेरिट की थी आप फर्स्ट तो, फर्स्ट एंड सेकंड तो। ਹੁਣ अपने थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ अपने फर्स्ट ਦੇ फीचर भी आने चाहिए, सेकंड ਦੇ भी, थर्ड ਦਾ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट बना लिया, x is equal to new third x dot output 3 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ठीक है, मतलब ये सिंटैक्स ही नहीं है, क्लास थर्ड एक्सटेंड्स फर्स्ट कॉमा सेकंड, मतलब उस तो बाद पॉसीबल ही नहीं है भी आप इतने दो क्लासेस इनहेरिट कर लीए जिवें आप इत्थे कर रहे हैं। वो कहना इन्हां दा सिंटैक्स की है भी इत्थे डायरैक्टली यही ब्रेस आनी चाहिए है। हुण अगर मैं एक नूं इंटरफेस बना ਲਾਂ, इन्हां दोनों नूं इंटरफेस बना लैंदे आपां। इंप्लीमेंट्स लाइक मैं लिखा इंटरफेस फर्स्ट, इंटरफेस सेकंड, एक्सटेंड की जगह आप वर्ड लगावांगे इंप्लीमेंट्स फर्स्ट कॉमा सेकंड। बट जिहड़े ये है इसकी केवल की हो सकते हैं, अबस्ट्रैक्ट मैथड ही हो सकते हैं, मीनस उन्होंने डेफिनेशन नहीं हो सकती। आप एक वेरिएबल लेने लाइक a इक्वल टू 10, int equal to 20, int c is equal to a plus b plus c, sum is equal to this। ਹੁਣ मेन चीज़ की है, ਜਿਹੜਾ अपना मेन मोटिव की है इंटरफेस का है भी इंटरफेस की हेल्प के नाल ਆਪਾਂ ਕੀ कर सकते हैं, दो क्लासिस तो, क्लासिस नहीं है वैसे इंटरफेस है, मतलब आप दो चीज़ों तो एक नवी क्लास बना सकते हैं जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है। बस ये आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ इंटरफेस। उन्हें प्रोग्राम चला के देखिए आप जावा टेस्ट 5,
ठीक है, सम इज 30। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਫਸਟ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ ਥਰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਾਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ ਥਰਡ। ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਫਸਟ। ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਫਸਟ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਫਸਟ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਲਾਸ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਥਰਡ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਟਰਕਚਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਲਾਸ ਦਿਸ extends this, implements this interface and this interface। मतलब ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡਸ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਫਸਟ ਕੌਮਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਬਣਾਣੇ, ਤਿੰਨ ਬਣਾਣੇ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਰਡ, ਇੰਟਰਫੇਸ 1, ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਸਟ, इंटरफेस सेकंड, इंटरफेस थर्ड, क्लास फर्स्ट, सिंपली एक्सटेंड्स क्लास फर्स्ट, implements इंटरफेस फर्स्ट, इंटरफेस सेकंड एंड इंटरफेस थर्ड। मीनस जो साडा इंटरफेस है वो जिन्ने मर्जी हो सकते इंप्लीमेंट्स तो बाद। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੰਟ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਜਾਂ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30, d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ e, a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਪਲੱਸ d e ਸਮ 160। मतलब सिंपल इस एग्जाम्पल का मोटिव की है दसन है भी जी साड़ी क्लास है वो जो है
ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡਸ। ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਫੀਚਰ ਆ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਥਰਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਫਸਟ I1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ I2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ I3, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਾਸ 1। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਬਿਲਟ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ C++ ਹੈ, C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਨਬਿਲਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਨਬਿਲਟ ਕਲਾਸਿਸ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਾਸ ਕੋਈ X, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ Y। ਇਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ X ਹੈ ਉਹ ਵੀ Y 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਲਟੀ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀਰਾਰਕੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੈਥਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬੋਡੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ।
ਹੁਣ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਐਰਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਓਵਰਰਾਈਡ ਮੈਥਡ ਆਊਟਪੁੱਟ 1। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖਾਂ। ਕੇਵਲ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਸਿੰਪਲ, ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਪਬਲਿਕ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਥਡ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹਲੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਪੈਕੇਜਿਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ a is equal to 55। cannot assign a value to final variable because a ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਉਹ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਦੀ, B ਦੀ ਜਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਬ A, B ਤੇ C ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ D, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।